لیکن بڑا شاعر ہوتے ہوئے بھی اگر اس نے نبی کی نعت نہیں کہی تو پھر اسے زمانہ بڑا نہیں تصور کرتا ہے. آپ نظر پسار کر کے دیکھ لو، آئے دن غزلی مشاعرے ہوتے ہیں، آئے دن اردو ادب کے مشاعرے ہوتے ہیں، لیکن کتنے پرسنٹ اردو ادب کے شاعر ہیں جن کو زمانہ جانتا ہے؟ لیکن نبی کی نعت کہنے والا جابر اختر سراجی ہے جو پورے ہندوستان میں چہکتا نظر آتا ہے، پورے ہندوستان میں چہکتا نظر آتا ہے اور لوگوں سے داد و تحسین وصول کرتا نظر آتا ہے. آخر معاملہ کیا ہے؟ بڑے بڑے ادیب موجود ہیں، بڑے بڑے شاعر موجود ہیں، لیکن بہتوں کو زمانہ جانتا نہیں. نبی کی نعت پڑھنے والا، نبی کی تعریف و توصیف کرنے والا ایک کم عمر کا انسان ہے جسے پوری دنیا جان رہی ہے، پورا ہندوستان جان رہا ہے. معاملہ کیا ہے؟ پیارے شاعر کا ایک تیور ہوتا ہے. تم بہت بڑے شاعر ہو لیکن تمہاری شاعری اس وقت تک مقبول نہیں ہو سکتی جب تک کہ نبی کی بارگاہ سے محبت کی سند نہ مل جائے، مقبولیت کی سند نہ مل جائے، نبی کی بارگاہ سے نوازش نہ ہو جائے، جو ہے اس وقت تک کامیابی کی سند نہیں مل سکتی. حضرت سعدی شیرازی نے کہا یار سعدی تم نے بڑے اشعار کہے ہیں، مائک ذرا ٹھیک کرو یار، مائک ایک بیگ بگڑی ہے اور آواز کھینچ رہی ہے، اس لیے جلدی سدھارو ورنہ میں تھوڑی دیر کے بعد ہی اپنا بستر سمیٹ لوں گا اور تم تشنہ کام رہ جاؤ گے. کل کو میرے اوپر ذمہ داری مت دینا کہ تھوڑی دیر بولا اور بول کر کے چلا گیا. حضرت سعدی شیرازی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بڑے بڑے اشعار کہے، اونچے اونچے اشعار کہے، لیکن اس وقت تک زمانہ سعدی شیرازی کو جانتا نہیں تھا. سعدی شیرازی نے کہا اے سعدی تم بڑے شاعر ہو لیکن اگر تم نے نبی کی نعت نہیں کہی تو تم نے کچھ بھی نہیں کی، تیری شاعری کچھ نہیں ہے. حضرت سعدی شیرازی پر محبت کا رنگ چڑھا، پیار سے بولو سبحان اللہ، چڑھا، محبت غالب آئی، پیار غالب آیا. حضرت سعدی شیرازی نے ہاتھ میں قلم لیا، دوات سامنے رکھا، کاغذ سامنے رکھا اور اپنے قلم سے اس کاغذ پر لکھا بلغ العلا بکمالہ. زور سے بولو، محبت کے ساتھ بولیے. محبت کا رنگ چڑھتا ہے تب انسان کامل ہوتا ہے، انسان کامل ہوتا ہے. اگر تمہیں کامل انسان بننا ہے تو نبی کی محبت کا رنگ اپنے اوپر چڑھا لو. جس دن نبی کی محبت کا رنگ چڑھ جائے گا قسم خدا کی اسی دن تمہیں کمال کی صنعت عطا کرے. سعدی شیرازی نے لکھا بلغ العلا بکمالہ. اب دیکھو پیارے، محبت بھی ایک عجیب چیز ہوتی ہے. بہت بڑے شاعر تھے، بڑے بڑے اشعار منٹوں میں کہہ جاتے، لیکن جب محبت رنگ لائی ہے اور محبت میں ڈوب کر کے سعدی شیرازی جیسا شاعر جب شعر کہنے پر آیا، ایک مصرع ہوا بلغ العلا بکمالہ، اب دوسرا مصرع ہوتا نہیں. شیخ سعدی نے نبی پاک سرور کائنات کو یاد کیا ہے. اے آقا زمانہ تانا دے گا، اے آقا زمانہ مجھے کوسے گا. اتنا بڑا شاعر جب نعت کا شعر کہنے پر آیا تو ایک شعر نہ کہہ سکا، مصرے پر قلم روک دیا. اے آقا کرم فرماؤ، اے آقا کرم فرماؤ. سعدی شیرازی نے لکھا بلغ العلا بکمالہ. سو گئے، آنکھ لگی، مقدر جاگ گئی، اٹھے اور لکھا کشف الدجا بجمالہ. زور سے بولو بلغ العلا بکمالہ کشف الدجا بجمالہ. جب ایک شعر مرتب ہو گیا تو پھر دل میں خیال آیا نبی کی تعریف میں ربائی تو کم سے کم کہہ لو، 4 مصرے سے تو کہہ لو. اب دوسرا شعر صفحہ ذہن پر آتا نہیں. سعدی شیرازی پھر سوتے ہیں اور سو کے جیسے آنکھ کھلی ہے کاغذ پر لکھا حسنت جمیع خصالہ. محبت سے بولو یار، حسنت جمیع خصالہ. اب چوتھا مصرع ڈھونڈ رہے ہیں لیکن آنے کو تیار نہیں. سعدی شیرازی نے بڑی کوشش کی ہے لیکن چوتھا مصرع آیا نہیں، ربائی مکمل ہوا نہیں. 3 ہی مصرع لے کر علماء حاضر ہیں، ان سے آپ پوچھو 3 مصرع لے کر کوئی شاعر اگر کہیں جائے گا تو زمانہ کیا کہے گا؟ ارے ربائی بھی مکمل نہیں، یہ تو ناقص شعر ہے جس کی ربائی بھی نہیں ہے. لیکن سعدی شیرازی محبت
میں 3 مصرع لکھتے ہیں اور محبت میں جب لکھتے ہیں تو سامنے سے جو آتا ہے وہی 3 مصرع سنا دیتے ہیں، جو ملتا ہے 3 مصرع سناتے ہیں۔ دیکھو میں نبی کی نعت لکھا ہوں، دیکھو میں نے مصطفیٰ کے گن گائے ہیں، دیکھو میں نے پیارے آقا محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی شان میں اشعار لکھے ہیں۔ لوگ سننے والا سنتا ہے تو کہتا ہے سادی یہ تو 3 مصرع ہے، ربائی تم نے نہیں پوری کی۔ کہا ہاں ربائی پوری نہیں ہوئی، ربائی پوری نہیں ہوئی۔ ایک زمانے تک حضرت سعدی شیرازی یہ 3 مصرع کو لے کر گھومتے رہے اور یہی 3 مصرع زمانے میں پھیل گیا۔ جب یہ 3 مصرع دلی میں حضرت نظام الدین کے پاس آیا تو حضرت نظام الدین نے اپنی زندگی کا وظیفہ بنا لیا۔ آپ خلوت میں ہوتے ہیں تو یہی 3 مصرع پڑھتے ہیں، جلوت میں ہوتے ہیں یہی 3 مصرع پڑھتے ہیں، لوگوں میں ہوتے ہیں یہی 3 مصرع پڑھتے ہیں۔ بلغ العلا بکمالہ کشف الدجی بجمالہ حسن جمیع خصالہ۔ آپ جانتے ہو حضرت امیر خسرو حضرت نظام الدین اولیاء کی بارگاہ کے غلام ہیں اور اس بارگاہ کے پروردہ ہیں، خود بہت بڑے شاعر ہیں۔ ان کو خیال آیا یار میرا بھی 3 مصرع پڑھتا ہے جو مکمل ربائی بھی نہیں ہے، میں بھی شاعر ہوں، اگر نبی کی تعریف ہی کی بات ہے، نبی کی نعت ہی کی بات ہے تو میں مکمل دیوان لکھ سکتا ہوں۔ حضرت امیر خسرو نے ایک لمبا چوڑا دیوان لکھا، نظام الدین کی بارگاہ میں پیش کیا، کہا سرکار میں نے بھی نعت لکھی ہے ذرا سن لیا جائے۔ حضرت نظام الدین فرماتے بیٹا خسرو مجھے سناؤ۔ حضرت امیر خسرو سناتے ہیں، نظام الدین سنتے ہیں، پورا کلام سن لیا۔ سننے کے بعد اتنا کہا بیٹا خسرو بڑا اچھا لکھا لیکن زبان پر جاری ہوتا ہے تو بلغ العلا جاری ہوتا ہے، کشف الدجی جاری ہوتا ہے، حسنت جمیع خصالہ جاری ہوتا ہے۔ حضرت نظام حضرت امیر خسرو جی ملا کے پوچھ بیٹھے سرکار ہم نے اتنی اشعار لکھے مگر آپ نے میرا ایک بھی شعر نہ پڑھا اور آپ شعر کو پڑھتے ہو جو مکمل بھی نہیں ہے، جو ابھی ربائی بھی نہیں ہے۔ اتنا سننا تھا۔ حضرت نظام الدین کہتے ہیں بیٹا خسرو تم اسے ناقص کہتے ہو، ذرا اس کے مرتبے کو جاننا چاہتے ہو، اس کے مقام تک پہنچنا چاہتے ہو تو آنکھیں بند کرو۔ حضرت امیر خسرو نے جیسے آنکھیں بند کی ہے دیکھتے کیا ہے میرے آقا، میرے آقا زور سے بولو یار، میرے آقا صحابہ کے مجمع میں اس طرح تشریف فرما ہے جیسے ستارے کے جھرمٹ میں چاند روشن ہوتا ہے۔ صحابہ بیٹھے ہیں، مصطفیٰ تشریف فرما ہے اور ایسا لگتا ہے جیسے کسی کے آنے کا انتظار ہو رہا ہے۔ اتنے میں بلبل شیراز حضرت سعدی شیرازی تشریف لائے۔ مصطفیٰ نے محبت میں کہا اے سعدی تم آ گئے ہو، سنو جب آ گئے تو میری شان میں جو تو نے میری نعت لکھی ہے ذرا مجھے سنا دو۔ حضرت سعدی کی محبت کا مت پوچھنا، ان کی محبت کی کیفیت کو مت پوچھنا۔ سعدی شیرازی جھوم جاتے ہیں، جھوم کر پڑھتے ہیں بلغ العلا بکمالہ کشف الدجی بجمالہ حسنت جمیع خصالہ، حسنت جمیع خصالہ، حسنت جمیع خصالہ۔ نبی کی بارگاہ سے حضرت سعدی شیرازی کو حکم ہوا سعدی ارے چوتھا مصرع پڑھ کے ربائی تو مکمل کرو۔ کہا آقا لکھتے وقت عشق اتنا غالب تھا کہ ربائی مکمل نہ ہو سکی۔ مصطفیٰ نے فرمایا ارے جو بات عشق میں نکلتی ہے وہ ناقص نہیں ہونی چاہیے، اگر ربائی مکمل نہ ہو سکی تو لو میری طرف سے نوازش لے لو، میری طرف سے حوصلہ افزائی لے لو، ارے آگے لکھ لو صلو علیہ وآلہ، صلو علیہ وآلہ۔ اے لوگو یہ نبی کی بارگاہ سے، مصطفیٰ کی بارگاہ سے جب انہیں تحفہ ملا، نبی کی بارگاہ سے نوازا گیا، گویا نوازنا یہ نبی کی سنت ہے اور نبی کی تعریف کرنا یہ نبی کی امت۔ بالکل سمجھیے کہ حالت کو دیگر گو کرنے والا درود پاک کریے اللہم صلی اللہ سیدنا شفیعنا نبینا مولانا محمد الباقر صلی اللہ علیہ وسلم علیہ یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔
میں نے قرآن مقدس کی آیت تلاوت کی، میرا رب فرماتا ہے وَأَمَّا بِنِعْمَتِ رَبِّكَ فَحَدِّثْ، اے لوگوں تمہیں جو نعمت ملے رب کی طرف سے اس نعمت کا چرچا کرو، اس نعمت کا چرچا کرو، نعمت کا شکر ادا کرو۔ یہ محفل پاک منعقد ہوئی ہے، ایک چاند سا بیٹا اللہ کی بارگاہ سے نعمت کے طور پر آتا ہوا ہے، نعمت کے طور پر آتا ہوا ہے۔ قربان جائے زبیر بھائی، آپ اپنے مقدر پر اگر کسی کو کوئی نعمت ملتی ہے، کسی کو کوئی خوشی میسر آتی ہے تو لوگ الگ الگ ذہن کے ہیں، کوئی کچھ کرتا ہے، کوئی کچھ کرتا ہے، کوئی ڈی جے بجاتا ہے، کوئی ناچ کا انتظام کرتا ہے، نہ جانے کیا کیا کرتا ہے، لیکن آپ اپنی قسمت پر ناز کرو کہ تمہیں سوجی بھی ہے تو ادھر ادھر کی نہیں سوجی، مصطفیٰ کی سوجی ہے، مصطفیٰ کی سوجی ہے، مصطفیٰ کی یاد کی سوجی ہے۔ اور یاد رکھو جس کے دل میں نبی کی یاد بس جاتی ہے، اگر خوشی میں مصطفیٰ کی یاد بستی ہے تو خوشی بڑھ جاتی ہے، خوشی میں اضافہ ہو جاتا ہے، اور کبھی میں نبی کی یاد آتی ہے تو غم دور۔ میرے امام اعلیٰ حضرت امام عشق و محبت کنز الکرامت امام محمد رضا خان فاضل بریلوی فرماتے ہیں ان کے نثار کوئی کیسے ہی رنج میں ہو، جب غم میں ڈوب جاؤ نا تو نبی کو یاد کر لو۔ کاہے نبی کو یاد کریں گے؟ مطلب کیا ہے، مقصد کیا ہے؟ میرے امام فرماتے ہیں ان کے نثار کوئی کیسے ہی رنج میں ہو، جب یاد آ گئے ہیں سب غم بھلا دیے ہیں، مصطفیٰ یاد آتے ہیں غم لوگ غم بھول جاتے ہیں، مصطفیٰ کی یاد میں غم بھولنے کی صلاحیت ہے اور طاقت ہے۔ اس لیے لوگوں مصطفیٰ جان رحمت کو گاہے بگاہے یاد کرتے رہو، اپنے نبی کو یاد کرتے رہو، اور وہ بھی نبی کی یاد یاد ایسی یاد ہوتی ہے، ایسی یاد ہوتی ہے کہ کل میدان محشر میں یہی یاد کام آئے گی، کسی کی یاد کام نہیں آ سکتی لیکن مصطفیٰ کی یاد کام آئے گی، اور جب تک یاد مصطفیٰ نہ ہوگی پھنسے رہو گے، پھنسے رہو گے۔ نبی یاد آ جائیں گے، مصطفیٰ یاد آ جائیں گے، بگڑی بن جائے گی، محبت سے بولو بگڑی بن جائے گی۔ حدیث پاک میں آتا ہے، آپ نے سنا ہوگا، علماء نے سنایا ہوگا کہ کل میدان محشر میں جب محشر بپا ہوگا، قیامت کا منظر بڑا نفسی نفسی کا عالم ہوگا یار، بڑا نفسی نفسی کا عالم ہوگا، اور اس نفسی نفسی کے عالم میں دو طرح کے لوگ ہوں گے، غوث اعظم ہوں گے، خواجہ غریب نواز ہوں گے، اعلیٰ حضرت ہوں گے، بڑے پیر ہوں گے، بڑے بڑے اولیاء کرام ہوں گے۔ انہوں نے اپنی زندگی مجاہدے میں گزاری ہے، انہوں نے اپنی زندگی عمل میں گزاری ہے، انہوں نے اپنی زندگی نیکیوں میں گزاری ہے، ان کے نامہ اعمال میں کوئی گناہ نہیں ہے، کوئی کمی نہیں ہے، کوئی نقص نہیں ہے، لیکن محشر کی اس بھیڑ میں ہم جیسے پاپی بھی ہوں گے نا، ہم جیسے گنہگار بھی ہوں گے، ہم جیسے خطاکار بھی ہوں گے۔ نامہ اعمال ادھر بھی ملا ہے، نامہ اعمال ادھر بھی ملا ہے، ان کے ہاتھ میں نامہ اعمال ملا، انہوں نے کھولا ہے، کہیں کوئی کمی نہیں ہے، وہ مسکرا رہے ہیں، لیکن ہمارے نامہ اعمال ہمارے ہاتھ میں جیسے ہمارا نامہ اعمال دیا گیا، جب ہم کھول رہے ہیں، کھول رہے ہیں، ہر سطر میں گناہ ہی گناہ ہے، ہر لائن میں خطا ہی خطا ہے۔ اب بتاؤ پیارے، یہ دنیا نہیں ہے کہ دنیا میں اگر خطا بھی ہو جائے تو چلو ہم پیسے والے ہیں، ہم اپنے پیسے سے خطاؤں کو خرید لیں گے، وہ رب کی بارگاہ ہے، وہاں خطائیں دیکھی جائیں گی اور خطا پر اجر دیا جائے گا، خطا پر سزا مرتب کی جائے گی۔ جب ہم خطا دیکھیں گے تو ہمارے ہوش ہو جائیں گے، اب مجھے بخشش چاہیے، اب ہمیں مغفرت چاہیے، نامہ اعمال میں تو خطا ہی خطا ہے، اب مغفرت کیسے ہو، بخشش کیسے ہو؟ دل میں خیال ہے یار ہم تو گنہگار ہیں، ہم تو خطاکار ہیں، لیکن میرے رب کی رحمت سے، میرے رب کی رحمت بڑی طاقت والی ہے، رب کی رحمت سے نا امیدی کا حکم ہمیں نہیں ہے، رب کی رحمت سے نا امید نہیں ہونا چاہیے، امید تو لگی ہے، لیکن سنو یہ امید بھی پوری ہوگی تو اللہ کے سچے بندوں کی بارگاہ سے پوری ہوگی۔ خیال آیا ہم آدم کی اولاد ہیں، آدم ہی سے دنیا پھیلی ہے، چلو آدم کے پاس چلتے ہیں، حضرت آدم کے پاس
पास चले हैं, ए आदम हम तेरी औलाद है, हमारे नाम अमाल में खता ही खता है, आप हमें बख्शवा लीजिए। हजरत आदम कहेंगे ना ना, आज मैं नहीं बख्शवा सकता, जाओ बहुत सारी बारगाहें हैं, किसी और बारगाह में चले जाओ। हम गुनाहगार कभी नूह की बारगाह में चले हैं, कभी हजकील की बारगाह में, कभी ईसा मूसा की बारगाह में, कभी हजरत इब्राहिम इस्माइल की बारगाह में, 1,24,000 कमोबेशमिया की बारगाह में चले गए। हर बारगाह से यही जवाब मिला, जाओ दूसरा दरवाजा देखो, दूसरी बारगाह में जाओ। नबी अभी ख्याल में नहीं है, मुस्तफा याद में नहीं है, लेकिन जब हर बारगाह से मायूसी मिली, इतने में नबी का ख्याल आया। जोर से बोलो यार, इतने में नबी का ख्याल आया। हमने कहा अरे माशर की भीड़ में हम कहाँ जा रहे हैं, आज बदने माशर को मेरे रब ने अपने पैगंबर के इज़हारे अज़मत के लिए सजाया है। हम यहाँ क्यों नहीं जाते? जैसी नबी की बारगाह में पहुंचे और इमाम अहमद रज़ा की ज़बान में हमने कहा या रसूल अल्लाह, सबने सफ़े महशर में ललकार दिया हमको, बेकसों के आका अब तेरी दुआई है। तारी बारगाह से किताबों की सदा रही थी, जब नबी की बारगाह में हमने दुआई दी तो मेरे नबी ने फरमाया गुनहगारों घबराओ नहीं, गुनहगारों घबराओ नहीं, मुझे याद कर लिया है ना, घबराओ नहीं, आओ मेरे दामन में छुप जाओ। और सुनो प्यारे, वो दामन जिस दामन के ताल्लुक से मेरे इमाम फरमाते हैं वसअतें दी है खुदा ने, दामने महबूब को अरे जुर्म खुलते जाएंगे, आका छुपाते जाएंगे और नबी इस तरह छुपाएंगे कि उस्ताद ज़मान फरमाते हैं ढूंढा ही करे सदरे क़यामत के सिपाही, वो किसको मिले जो तेरे दामन में छुपा हो। मुस्तफा को याद करके हमें नबी का दामन मिलेगा और मुस्तफा के दामन में छुप करके हम जन्नत के हकदार हो जाएंगे, जन्नत के हकदार हो जाएंगे। इसलिए ऐ लोगों, अगर बेटा जैसी नेमत अल्लाह ने अता की है और उस नेमत के अता होने पर अगर मुस्तफा याद आ रहे हैं तो ये बड़ी बात है, नबी याद आ रहे हैं तो ये बड़ी बात है। अब मोहब्बत के साथ दरूद पाक पढ़िए, अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदना शफीअना नबियना मौलाना मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। देखिए आपका मामला लगता है थोड़ा ठंडा पड़ गया। एक बात मैं और कह दूं, एक हदीस के पाक मेरे आका फरमाते हैं कुल्लु अम्रिन ज़ीबालिन लम युब्दा बिस्मिल्लाह फहुवा अख्ता, और दूसरी रिवायत है कुल्लु अम्रिन ज़ीबालिन लम युब्दा बिहम्दिल्लाह फहुवा अख्ता, यानी हर वो अच्छा काम, हर वो सुथरा काम, अरे ये तो नबी की याद वाला काम है ना, बोलो इससे अच्छा क्या होगा, मुस्तफा की याद वाला काम है। मेरे नबी फरमाते हैं हर वो अच्छा काम जिसमें अल्लाह का जिक्र ना हो वो काम अधूरा हो जाता है। और दूसरी बात मेरे पैगंबर ने फरमाई हर वो अच्छा काम जिसमें नबी की, जिसमें अल्लाह की हम्द बयान न की जाए या अल्लाह की तस्बीह न पढ़ी जाए, वो काम अधूरा हो जाता। इसलिए हो किस्मत वालो, तुम मुस्तफा की याद की महफिल सजाए बैठे हो। ए अल्लाह की तरफ से एक नेमत अता हुई, उस नेमत के शुक्राने के तौर पर मुस्तफा को की याद की महफिल सजाए बैठे हो। ये बड़ा मुबारक काम है, बड़ा अच्छा काम है। इसलिए इस अच्छे काम में ज़बानें बंद नहीं होनी चाहिए, हमारी ज़बान पर अल्लाह की तस्बीह जारी होनी चाहिए, अल्लाह की हम्द जारी होनी चाहिए। आप हम्द जारी रखो, आप तस्बीह जारी रखो, कसम खुदा की तुम्हारी तस्बीह से और तुम्हारी हम्द बयानी से ये महफिल भी बाबरकत होगी और वो बच्चा भी मुस्तकबिल में ताबराक नजर आएगा, वो बच्चा का मुस्तकबिल भी ताबराक नजर आएगा। और कसम खुदा की तुम्हारी ये तस्बीह और तहमीद कल मैदान महशर में तुम्हारे लिए जन्नत की ज़मानत। नारे तकबीर, अल्लाह अकबर, या सल्लल्लाहु या अल्लाह के आला हज़रत जिंदाबाद, अल्लामा उमर अली कादरी जिंदाबाद, नारे नकीब अल्लाह हजरत अल्लामा खुर्शीद इस्लाम सागर इस्लाम पूरी साथ फरमा रहे हैं
کہ तस्बीह की ताकत क्या है, जरा वो बयान कर दीजिए। तस्बीह में अल्लाह ने कितना पावर रखा है। सुनिए प्यारे, हमारा बुजुर्गों के मानने वाले हैं कि नहीं? अरे बोलिए ना, औलिया अल्लाह के दीवाने हैं कि नहीं? अरे हमारी जिंदगी ही चलती है औलिया अल्लाह की याद में। और से बोलो, हमारी जिंदगी ही औलिया अल्लाह की याद में गुजरती है। सुनो प्यारे, इसी भारत में अब कट के जो पाकिस्तान बन गया है, विशाल भारत का एक बहुत बड़ा शहर है जिसे लाहौर कहते हैं। क्या है? लाहौर, जो अभी पाकिस्तान में चला गया। वहाँ एक अल्लाह के बहुत बड़े वली कामिल रहते हैं, और ऐसे वली कामिल हिंदुस्तान के राजा, हम सबके ख्वाजा हजरत ख्वाजा गरीब नवाज रज़ियल्लाहु ताला अन्हु जब मुस्तफा की बारगाह से चले तो उसी लाहौर की सरजमीन से होके आए। और जब उस बारगाह में आए और आने के बाद उन्होंने खुल के कह दिया, हे लोगों, ये बारगाह बड़ी अजीम बारगाह है। इस बारगाह में अगर कोई नाकिस आता है तो उसे कामिल कर दिया जाता, और अगर कोई कमाल लेके आता है तो उसके कमाल में तरक्की अता कर दी जाती। इतनी बड़ी बारगाह है। वो कौन है? हजरत दाता अली हुजवेरी रज़ियल्लाहु ताला अन्हु। हजरत दाता अली हुजवेरी ने सड़क के किनारे मुसल्ला बिछा के हाथ में एक दाना लेकर, माला लेकर, जबान चल रही है और पढ़ रहे हैं। एक आदमी गुजरा है रास्ते से, और लोगों सुनो, हर दौर में अल्लाह वालों से मोहब्बत करने वाले भी रहे हैं और अल्लाह वालों से अदावत करने वाले भी रहे हैं। एक अदावत करने वाला गुजरा, देखा ये बूढ़ा फटा पुराना कपड़ा है, बाल उलझे हुए हैं, सड़क के किनारे बैठा है। हमारा तो काम ही है ऐसे लोगों से दिल लगी करके अपने दिल को सुकून बख्शना। ये तो अपने अपने मुकद्दर की बात है कि कोई अल्लाह वालों को अपने दिल में जगह देकर खुश होता है, तो कोई अल्लाह वालों की तस्दीक करके खुश होता है। एक इंसान गुजरा, देखा दाता अली हुजवेरी बैठे हैं, खड़ा हो गया, कहा, ए बाबा, अगर तुम्हें इबादत करनी है तो जाओ, मस्जिद का दरवाजा खुला है, वहाँ जाकर इबादत करो। दाता अली हुजवेरी कहते, नादान हो तुम, सुन लो, मैं उस नबी की उम्मत में हूँ जिस नबी के पाक को अल्लाह ने ये शान अता की है कि पूरे रूए जमीन को उस उम्मत के लिए मस्जिद बना दिया। उस नबी की उम्मत चाहे वो मस्जिद में इबादत करे, सड़क पे इबादत करे, अपने घर में इबादत करे, जमीन के जिस हिस्से में इबादत करे, उसकी इबादत कबूल होनी जाती है। ये मेरे नबी की शान और अज़मत है, ये मेरे नबी की पढ़ाई है। बाबा क्या पढ़ रहे हो, क्या पढ़ रहे हो, क्या और हाथ में क्या लिए हो? हज़रत दाता अली हुजवेरी ने अब मुकम्मल नजर उठा के देखी, समझ गए कि ये बेहुदा इंसान लगता है। इन्होंने कहा, मुझसे पूछ रहा है कि क्या लिए है और क्या पढ़ रहा है? बेटा, मैं देख रहा हूँ तू अपने कांधे पर कोई चीज लेके जा रहा है, तू बता ना ये क्या है, कि किस चीज को लेके जा रहे हो? इतना सुनना था। वो नौजवान कहता है, ए बाबा, अब तक तो मैं सुनता था कि तुम जैसे लोग बड़े बेवकूफ होते हैं मादल्ला, लेकिन अब तो देख रहा हूँ कि तुम वाकई बेवकूफ हो। अरे मेरे कांधे पर क्या है? तुमने कभी इसको देखा नहीं, इसके कमाल को जाना नहीं, इसकी हकीकत को पहचाना नहीं, ना नहीं पहचाना, जरा बता दे। कहा, ये बहुत कमाल वाली चीज है। कहा, क्या है? तो कौन से कमाल रखती है ये चीज? कहा, सुनो, ये इसके अंदर वो कमाल है कि एक इंसान जिसके जिस्म में जिंदगी की हरारत दौड़ रही है, अचानक आने वाहिद में ये चीज चाहे तो उसे मौत की घाट उतार दे। कहा, इसका कमाल देखा भी तो दे। कहा, देखना चाहते हो? जरा नजर उठा के उठाओ। हज़रत दाता अली हुजवेरी ने नजर उठाई, देखा एक परिंदा परवाज़ कर रहा है। उस इंसान ने निशाना लगाया और परिंदे को दे मारा। जैसे ही वो तीर परिंदे की जिस्म से बस किया है, परिंदा फड़फड़ाता जमीन पर गिरा, दम तोड़ दिया। जैसे दम तोड़ा है, कहा, बाबा, हमारे हथियार का ये काम है, ये काम है। कहा, नादान, तुम इसे हथियार कहते हो? अरे जिससे जिंदगी छीनी जाती है, तुमने कहा था ना कि तुम्हारे हाथ में क्या है? तू अपने हथियार का काम दिखा दिया, अब जरा मेरे हथियार का काम भी देख ले। उठे हैं और उसी तस्बीह के दाने को जिस पर सुभान अल्लाह पढ़ा था, जिस पर अल्हम्दुलिल्लाह पढ़ा था, उस जिस्म, उस परिंदे के जिस्म से टच कर दिया। जैसे वो दाना लगा है, परिंदा हवाओं में उड़ा और उड़ने के बाद कहा, हो जाना, ये तेरा हथियार है जिससे जिंदगी छीनी जाती है, ये अल्लाह वाला हथियार है जिससे छीनी जिंदगी अता की।
प्यारे, इसलिए तस्बीह से पीछे मत हटना, तस्बीह से भागने की कोशिश मत करना। ये उलमा जो सुभान अल्लाह कहलवाते हैं, कसम खुदा की ये कहलवाते इसलिए हैं कि जब तक तुम बैठे हुए और तेरी जबान खुदा की तस्बीह में चलेगी, खुदा की तहमीद में हमद बयान करने में चलेगी। किरामन कातिबीन हैं, ये लिख रहे हैं, और याद रखो इनका लिखा ऐसा है जो कल मैदान महशर में नजर आएगा। याद रखो अगर गुनाह नामा अमाल में होंगे तो मेरे पैगंबर ने फरमाया ये खुदा की तस्बीह और खुदा का हमद बयान करना, ये दो कलमा इतना आसान है और इतना वजनी है कि कल मैदान महशर में गुनाहों के बोझ को दाब देगा और इस कलमे का वजन बुलंद हो जाएगा। बंदा गुनहगार भी होगा तो इस कलमे के वजन का सबसे बेड़ा खुदा की तस्बीह पढ़ते रहो और खुदा की हमद बयान करते रहो। दुरूद पढ़िए, अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदना मौलाना मुहम्मद वसल्लम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अलैहि या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। मैंने कुरान मुक़द्दस की आयत पढ़ी थी, मेरा रब फरमाता है कि वम्मा बिनेमति रब्बिका का फहदिस, ऐ लोगों, ऐ मेरे बंदो, ऐ मुसलमानों, ऐ कलमा पढ़ने वालों, तुम्हें तेरे रब की जानिब से जो तुम्हें नेमत मिले इस नेमत का शुक्र अदा करो। जोर से बोलिए ना, इस नेमत का शुक्र अदा करो। कैसे शुक्र अदा करोगे? नेमत रब की नेमत का शुक्र कैसे अदा किया जाएगा? यारे अभी बहुत कुछ कह चुके हैं और बहुत कुछ कहना बाकी है। रब की नेमत का शुक्र अदा इस तरीके से करो कि खुदा की तस्बीह पढ़ लो, रब्बे जुल जलाल की अता पर झूम जाओ, रब्बे जुल जलाल के प्यारे महबूब जनाबे मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में मुस्तफा की नाते पढ़ लो, नबी पर सलाम भेज लो। प्यारे आका जनाबे मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने जिस उम्मत से प्यार करते हैं उस उम्मत के उनकी मनकबतें समाप्त कर लो और उनकी शान आजमत समाप्त कर लो। ये सब तरीके हैं रब्बे जुल जलाल की नेमतों के चर्चा की, नेमतों के जिक्र की। इस्लाम जो तुम्हें रब्बे जुल जलाल ने मजहब के तौर पर अता किया है, मजहब के तौर पर अता किया है, उस इस्लाम की मोहब्बत को सीने में बैठा लो। गुनाहों से बाज रहो, गुनाहों से दूर रहो और गुनाहों से दूर रहते हुए पैगाम इस्लाम को सीने में चढ़ा देके अपनी जिंदगी के कारवां को आगे बढ़ाओ। ये सब तरीके हैं रब्बे जुल जलाल की बारगाह से मिलने वाली नेमत के शुक्राने की और याद करने की। अगर कोई इंसान यार देखिए आज के दौर में सबसे ज्यादा जो हमें जरूरत है वो इस बात की जरूरत है कि हमारा इस्लाम आए दिन खतरे के माहौल में गिरता जा रहा है। ऐसे माहौल में हमारे और आपके लिए सबसे जरूरत इस बात की है जब हमें मौका मिले इस बज़्म मुस्तफ़ा में आने की, जब हमें मौका मिले नबी पाक सरवरे कायनात की याद मनाने की, जब हमें मौका मिले प्यारे आका जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तारीफ व तौसीफ की महफिल में बैठने की, जब मौका मिले अल्लाह रब्बुल इज्जत की बारगाह से मिलने वाली नेमत के शुक्र अदा करने की, तो हम करें क्या? इस ज़बूहाली के माहौल में, इस परेशानी के माहौल में ज़माना हमें चैलेंज देता है, ज़माना हमें ललकारता है, ज़माना हमें आंखें दिखाता है और इस्लाम को ललकारता है। सबसे अहम ज़रूरत इस बात की है कि अगर हमारी पेशानी में सजदे नहीं हैं तो सजदे जानी चाहिए। अगर बड़ों की ताज़ीम हमारे पास नहीं है तो ताज़ीम आ जानी चाहिए। अगर हमारे पास छोटों के ऊपर शफ़क़त नहीं है ये शफ़क़त का मिजाज हो जाना चाहिए। अगर इस्लाम पर चलने का मिजाज हमारा नहीं है तो इस्लाम पर चलने के हम आदी बन जाए और कोशिश करें कि इस्लाम से हमें ताकत मिल जाए। ऐ लोगों, जब तुम ये काम कर लोगे तो मेरा ईमान कहता है उसी दिन से इनकलाब आएगा और ऐसा इनकलाब कि कसम खुदा की इनकलाब फैल करके पूरे जमीन पर फैल जाएगा और पूरे जमीन पर तुम ही कहोगे सुनो हमने अल्लाह की रस्सी को मजबूती से थामी है तो रब ने हमें इज्जत अदा की है, रब ने हमें शान अदा की है, रब ने हमें वकार अदा की है।
शादी की तारीख को अपने निगाहों के सामने लाने की कोशिश करो। आज तो अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ने हमें बहुत कुछ चीजों से नवाजा है। अच्छा घर है हमारे पास, अच्छी कमाई है हमारे पास, हम गाड़ियों पे चलते हैं, हम जो है बड़ी खुशखुर्रम जिंदगी गुजारते हैं। लेकिन वो लोगों, आओ साहबे किराम की तारीख को अपने निगाहों के सामने लाओ। नबी पाक के वो दीवाने हैं यार जिनको एक टाइम खाना मैसर